Good morning. Right. In the previous session, we are discussing about the thing that is transpiration, right? So, in the long distance transport, we have come across the main principle behind it is the mass flow or bulk flow. So, behind this principle, there are some forces acting at the hydrostatic pressure, whether it is the root pressure, which is the positive hydrostatic pressure, or it is the transpiration pull, that is the negative hydrostatic pressure. So, both of them are forming a transport of the water along with some of the mineral nutrients in a long distance. That is what the long distance transportation is also called the translocation, we used to say. So here there are root pressure which is making the water channel in absence of what means when there is a rate of transpiration is down, means when the transpiration is absent or when there is a decline in the transpiration rate, the root pressure is required to form the continuous water channel. Here the continuous water channel is formed by the capillarity with the cohesion and adhesion of the water molecule property. So what is cohesion? The mutual attraction between water particles. What is adhesion? The water molecules will attach to or attaches to the surface of the tree-carry elements, and then here with the cohesion they are increasing their tensile strength, means they are resisting the surface tension, hence they will be carried for a longer distance. But it is not easy to carry with this root pressure, means the positive hydrostatic pressure is not only possible to push the water for a longer distance up to 70 or above meters. Hence there is another force which is acting on it, that is carrying the water and other dissolved ions to a longer distance, is transpiration pull we have discussed. That is a negative hydrostatic pressure. Right. So we have known that transpiration is not only in increasing the water transport level from a lower level to the root tip to shoot tip, but along with that it is performing some other functions. What is that? That is what relation of the transpiration and photosynthesis. So in this class we will discuss some theories with respect to of the opening and closing of stomata, and then discussing about some of the factors which are affecting the rate of transpiration. As in the previous, already we have studied that the opening and closing of stomata is mainly dependent on the interconversion of starch and sucrose, right? So that is what the solute concentration will increase, and whatever the water potential which makes the difference, subsidiary cells will push the water towards guard cells, that makes the cell turgid and they will become open. So when the solute concentration is decreased, the water potential will be increased, hence from the guard cells it will be get eliminated to the subsidiary cells, or maybe to the in the form of vapor during the higher temperature or higher light intensity or a slow wind likewise. So ultimately what happens, this leads to the closing of stomata. That is what the guard cells are specialized with the alpha cellulose microfibrils, especially they are arranged in what? Radially. The inner wall of guard cell is thick and elastic, outer wall is thin and non-elastic. So when the inner wall is in a crescent shape, then it is opened stomata. When it become a normal one, it is closing stomata. That is what the interconversion theory of the sugar and starch we have studied. And another one theory which gives a strong and well advanced theory, that is potassium and malate theory of opening and closing of stomata. What is that potassium and malate ion theory? See, during the light presence, when there is a light, it fixes the carbon dioxide, right, in the normal plants, right? So it makes what? In presence of the enzyme peptidase, it will be forming what? Peptidase is fixing the carbon dioxide, means it will form what? Oxaloacetic acid. It is forming a malic acid. But the pH is now, it is more than 7, right? So what happens now? This malic acid will get dissociates into malate plus H plus. Now it tends to what? Means this malate is deposited in the subsidiary cells to guard cells, means guard cell ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ whatever the guard cells we have seen, in that we have seen the presence of chloroplast. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ guard cell ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪೆಪ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲೋಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ
ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ H+ ಅಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ H+ ಅಯಾನ್ ಆದಾಗ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ATP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆನಯನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಗ, ವಾಟರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಲೆಟು ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ದ ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಇದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ phenyl mercuric acid or salicylic acid, nothing but the aspirin. These are the inhibitors of transpiration. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, these are inhibitor of transpiration ಅಂದರೆ they will shed the means they will close the stomatal openings. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದಾಗ they are metabolic inhibitors. phenyl mercuric acid or and salicylic acid. Salicylic acid ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಓಕೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. These are what, along with that abscisic acid is also one of the metabolic inhibitor of transpiration. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಆ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ವಾಟ್, ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ pH ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pH ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ pH 5 ಇದೆ, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶೇಪನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ವೆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು CET ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪಂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಓಕೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬರೀ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಟು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಆಯನಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸುಕ್ರೋಸು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಒನ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ? ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈವನ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹಾಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬ್ಲೂ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, high intensity of light, that also increases. Then long duration light, that also increases. Higher light intensity, longer duration and blue light, ಇವಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕೂಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೆಸಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೋದು.
ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿಂಡ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡ್ ಬಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ಸ್ಲೋ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬಂದರೆ, ತಂಗಾಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೀಸೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮೈಲ್ಡಾಗೆ ಅದು ವಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಎ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಫೀಲ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋ ವಿಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೈಯರ್ ವಿಂಡ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಜೆಂಟಲ್ ಬ್ರೀಸ್, ತಂಗಾಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನಿಬಿಟ್ ದ ಪಾತ್ವೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇನಿಬಿಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಹೈಯರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಐವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ O2 ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. O2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. These are the factors which are affecting the rate of transpiration. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೂ ಗಟೇಷನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಟೇಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಅದು ಹೈಡತೋಡ್ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೀಫಿನ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಅಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರೋವರ್ ಇದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ. ಗಟೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 AM, ಈವ್ನಿಂಗ್ 10 PM. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಗಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 AM ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಅದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 AM ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಟೇಷನ್? ಗಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೀಫನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸುಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಒಂದು ಸಲ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಗಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಟೇಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅಪ್ಟೇಕ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಆದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ರೂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಪ್ಟೇಕ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ active because as we are knowing soil is a dilute solution where the nutrients which are available are more even, but compared to the volume that soil is having less than the root ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಂದರೆ ದ ರೂಟಿಂದ ಈಗ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗಬೇಕವು. ದ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ರೂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ATP ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ ಟು ರೂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರೂಟಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್? ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, it may be the fruit or the flower or a bud or maybe the leaves or leaf tip. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಟಿಪ್, flower and its bud and fruit. These are all the sink for minerals. ಹಾಗಾದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ವಾಟರು ಬರೀ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ xylem carries water along with the dissolved mineral ions, but it also carries the nitrogen in organic form. Nitrogen in organic form andre that is amino acid form.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿನರಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಝೈಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬರೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಝೈಲಮ್ ಮೂಲಕ, ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ಯಾವಾಗ ಲೀಫ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲೀಫು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನನ್ನು ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ದ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಓಕೆ, nitrogen, okay, then sodium. These are easily mobilized, okay, then sulfur is not easily mobilized, but in some cases it will be mobilized. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಲಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ದ ಝೈಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದ ಫುಡ್. But both are involved in these organic and inorganic constituents to get transported or translocated for a longer distance. But it is what our belief that is what one of the traditional belief. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಾಟರ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಝೈಲಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಸ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ನೋ, ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಝೈಲಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದ ಝೈಲಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ
ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಹೋದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫುಡ್. ಈಗ ನೀರು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾಯಿತು, ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫುಡ್ಡನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಫುಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಫುಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬೇಕು. ಹೌ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ. Phloem transport. Okay. So we know that the phloem structure, right? Okay, so here we can find the sieve pores which are arranged in a plate like this, called sieve plate, where we can see the cytoplasmic strand which have been extended as a sieve tube elements. Each of them are constituted by the sieve cells. They have been accompanied by the companion cells, and this companion cell is what? Controlling the activity of sieve tube, because it is anuclear, means absence of ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿದು ಅಂತ ಅನಾಟಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಸೀವ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಮಾನಿಟರ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿವು? ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕಮ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆರಡೆ, ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಸೀವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಹೌ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ loaded and unloaded by using the phloem cells. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೌರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇರ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ photosynthesis takes place, the green parts of the plant are a chlorophyll containing regions will be acting as a source where actually the photosynthesis takes place. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? These are the regions where photosynthesis is taking place, but it can be also defined as where food is available and can be ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ನೀಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಆ ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ we can define that as where actually the photosynthesis can be takes place, that will produce the food. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೌರ್ಸ್ ಆದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೌರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, the source may become sink may become source in different season and condition.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, in early spring condition, the bud in the tree can also act as sink. ಅರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಟ್ರೀ ಬಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಲೀಫ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಗ ಅದು ಸೌರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಿಂಕ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸೌರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹೈಪೋಕಾಟಲ್ ರೀಜನ್ಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೈಟ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ರೀಮಿ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ರೀಮಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿನ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದ್ದು ಹಂಗಾರೆ ಅವು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದವು ಆವಾಗ ಅದು ಸೌರ್ಸ್ ಆದವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಪೆರಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದೇ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸಿಂಕ್. ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವಂಥವು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ದ ರೂಟ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಇವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ, ನೀಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನ್ಯೂಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೌರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೌರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದ್ದು, ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೌರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೇಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೌರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಸೌರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಕ್, ಸಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೌರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೌರ್ಸು, ನೀವು ಸಿಂಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 5 years ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸೌರ್ಸು, ನಾನು ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೌರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಸೌರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿಷ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೌರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೆಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಂಚ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಚ್ hypothesis. Munch hypothesis is also called as pressure flow. Actually pressure flow is also called as Munch hypothesis because it is given by Munch. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಮಂಚ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ
the mesophyll cells which are having the chlorophyll will produce us food. So this food needs to be updated to the what? sieve cells. अगर sieve cell ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there should be a companion cells. अगर companion cells ಮೂಲಕ sieve tube ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ it requires what? ATP. This is actively transported. So the food which is produced in the leaf or whatever the mesophyll means the actively synthesizing areas of the green containing pigments where food is prepared is transported from this source to the sink by the companion cells and then to the sieve cells. So companion cells ge hogi allinda sieve cells ge hogtide, that is what? ATP utilization, that is called active absorption, that is active transport mechanism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ xylem ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ sieve ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೈಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಲೋ, ವಾಟರ್ potential is low, the neighbor xylem will push the water to this one. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂತು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫುಡ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ extended strands of this sieve cells are forming a tubular structure passing through the pore-like structures called sieve pore arranged in a sieve plates. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? where we will say it has sink, actually they are having the lower pressure. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಥ್ರೂ ದ sieve cells it will moves to the lower pressure areas where we actually refer it as the sink. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಎನಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಿಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? bi-directional from source to sink based on higher pressure to the lower pressure. If the higher pressure is here, then lower pressure is there at the flower bud. From the leaf to flower bud it will move. It is upward direction. If higher pressure is at the leaf, the lower pressure is the root or storage organ, then it will move to here. That is what downward direction. So based on the sinks means the phloem is involved in a bi-directional flow. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಗ ಸಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿಂಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ 1 ATP. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಿಂಕಿಗೆ ಸುಕ್ರೋಸನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೌ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಾದ್ವು ಇಲ್ಲಿ
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದವು. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಝೈಲಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ದ ಝೈಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟು ದ sieve cell through the companion cells is called loading. This increases the concentration gradient between these cells. Hence, between the xylem and phloem, the solute concentration is different. Hence, xylem will pushes the water towards phloem cells. ಹಾಗಾಗಿ sieve cells ಅಲ್ಲಿ phloemಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಂಚ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದವು. ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೌರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್, ಆರ್ ಸಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ when a secondary growth or in a mature plant the secondary growth is taken place, means heartwood is very dark, higher denser, and it is more deposited with the secondary metabolites, crystals ಜೊತೆಗೆ alkalides ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. hence this secondary xylem means especially this heartwood is impermeable to anything. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಮೆಚೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾವೇನು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಝೈಲರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ ವುಡ್. ಸ್ಯಾಪ್ ವುಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಲರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವುಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ ವುಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಾರ್ಕ್. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆರಿಡರ್ಮ್. ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದನ್ನು ಅನಾಟಮಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಫೆಲೋಜನ್, ಫೆಲೋಡರ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಷ್ಟು ಸೇರಿ ಫೆಲಮ್, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಪೆರಿಡಮ್. ಫೆಲಮ್, ಫೆಲೋಜನ್, ಫೆಲೋಡರ್ಮ್ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಾಯಿತು, ಪೆರಿಡರ್ಮ್. ಸೊ ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಬಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್. ಈಗ ಬಾರ್ಕನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ಒಂದು ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವೀಕ್ what it is showing, there is a bulging at the upper cut layer. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀಜನಿಂದ ಬಲ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಊಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಸಿನ್ಸು, ಗಮ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾತ್ವೇನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಡೇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್, ಇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ. ಆಫ್ಟರ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್. And it shows that root is initially died and later this also made the shoot system to get die. There is a question in CET. In a guttation, it leads to the death of first early death of root, early death of shoot system. Both will remain same. Normal food and water translocation takes place, but root will only die anta kottidane. Root dies first, then after shoot system will die. Why? See, due to the storage of food which was downward to the root system. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೋಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೂಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಸೌರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದೀಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೌರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಆದರೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿಲ್ ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಳಗೆ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೂಟ್ ಡೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಶೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟೇ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಗಟೇಷನ್ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ದೇರ್, ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That confirmed that phloem is the major food conducting tissue but not the xylem. In case ಬರೀ xylem, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ xylem ಮೂಲಕನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? So this is all about the phloem transport, that is loading and unloading or source to sink mechanism or bidirectional translocation of food materials along with the nutrients. And this is how the phloem is a major connective tissue ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. So this is all about food and water transportation with respect of xylem and phloem with a short and long distance called the transport in plants. Clear? Right. Thank you.